The problems on rank and nullity of a linear transformation. If mapping from R3 to R3 defined by T of xyz equals to x plus y comma x minus y comma 2x plus z, find R of t, n of t, that means range space, null space, and verify rank nullity theorem. As we know, if they have given linear transformation means we can write the matrix of linear transformation. We write the matrix of linear transformation by giving the standard basis elements to the given definition of linear transformation. The linear transformation is in between R3 to R3. It is defined by T of xyz equals to x plus y comma x minus y and 2x plus z. So substitute the standard basis elements for this transformation. Standard basis elements are with respect to R3 1 0 0 and 0 1 0, again 0 0 1, right? So substitute for x as 1, y as 0 and z as 0 in the right side terms. We get on simplifying T of E1 is nothing but 1 0 0 is nothing but standard basis, first standard basis element E1. T of E1 equals to 1 comma 1 comma 2. Then substitute 0 1 0 in the given transformation to the right hand side, that means x plus y, that means 0 plus 1, 0 plus 1, and x minus y means 0 minus 1, 2x plus z means 2 into 0 plus 0, so it becomes 0. So the term you get after substituting 1 0 1 0 to the given transformation is the T of E2 is nothing but 1 minus 1 0. Similarly, T of E3 is 0 0 1. Write the given transformation in matrix form. T of E1, T of E2, T of E3, write as it is. That is the matrix of linear transformation. So 1 1 2 in the first row, 1 minus 1 0 and 0 0 1. This is matrix of coefficient matrix, this one. So we take row operations to make it as a row reduced echelon form. We reduce this given matrix to row reduced echelon form by giving suitable row operations so that we get row reduced echelon form of the matrix. So here the number of non-zero rows is 3, therefore rank is 3. Nullity is 0. Nullity is 0 because none of the rows are 0 rows. ಯಾವುದೇ ರೋಸ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ರೋ 0 ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ R3 to R3. ಸೊ dimension of domain is 3. Dimension of domain is 3. So what we have to verify means rank plus nullity gives the dimension of domain. Rank is 3 here, nullity is 0. 3 plus 0 equals to 3. 3 plus 0 equals to 3 means the rank nullity theorem verified. Range space R of t is to find the range space of given transformation. R of t is nothing but range space. This is the span of the vectors, after the row reduced echelon form. After the row reduced echelon form ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಬರೆದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಚಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂದರೆ 1 1 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂದರೆ 0 1 1, ಥರ್ಡ್ ರೋ 0 0 1. ಈ ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು linear ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಥರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಝೆಡ್ನ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು
x plus y plus 0, so x plus y is the second term, 2x plus y plus z is the third term where x, y, z belong. So to find the null space, let any vector x, y, z belongs to n of t means its image is 0, so t of x, y, z is 0. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಅದು ಗಿವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ 2x ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ 0, 2x ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಆಯಿತು. ಆ ಎಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ y 0 ಆಯಿತು. ಸೊ 2x ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ z ಇಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ವೆಕ್ಟಾರ್ 0 0 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 0 ವೆಕ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿನೂ ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವುದದು ಎಚಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಲ್ಲಿಟಿ ಅಂತಂದಾಗ 0 ಅಂತಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೋಸ್ ಆರ್ 0 ರೋ ಅಂತ. ಎಚಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು 0 ರೋ ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ, ನಲ್ಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಲ್ಲಿಟಿ ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯರಮ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 3 + 0 = 3 ಅಂತಲೇ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 0 ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ 0. In the next problem, determine the range and kernel of the linear transformation t from v2 of r to v3 of r defined by t of xy equals to x plus y, y. v2 ಇಂದ v3ಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ವೈ. ಅಂದರೆ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ v2 ಇಂದ v3ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಲ್. ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, x1 x2 ಅಂತಲೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಟಿ ಆಫ್ x1 x2 ಇಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, x1 ಪ್ಲಸ್ x2 x2 ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟಿ ಆಫ್ E1 ಟಿ ಆಫ್ E2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟಿ ಆಫ್ E1 ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೊಮೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ v2 ಆಫ್ r ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು v2 ಆಫ್ r ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 0 0 1 ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಿವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 1 0 ಮತ್ತು 0 1 1 ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ದಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ 1 1 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0 1 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್. Then any vector belongs to null space means its image is 0. So t of xy is 0. t of xy the definition prakara substitution ಮಾಡಿ equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Then what are the values of xy ಅಂತ find out ಮಾಡಿದಾಗ 0 0 ಆಯಿತು. So null space is nothing but 0 0. Find the range space and null space again defined by y dash equals to x and x dash equals to y. That means what? y dash ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ, ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಎಕ್ಸ್.
ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ y, x ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. y ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ x ಆ್ಯಂಡ್ x ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ y ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು. y ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ x ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ t ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ x ಡ್ಯಾಶ್ y ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ v2 ಆಫ್ ಆರ್ ಇಂದ v2 ಆಫ್ ಆರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 0ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0 1 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. 0 1ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 0 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಚೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0 1. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ y, x. ಸೊ y ಇಸ್ 0, x ಇಸ್ 0. ಸೊ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು 0 ವೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ 0 0. In the next problem, linear transformation is given as R3 to R3 given by T of E1 equals to E1 minus E2, T of E2 equals to 2E1 plus E2, T of E3 equals to E1 plus E2 plus E3. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು E1, E2, E3ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ E1ನ E1 ಮೈನಸ್ E2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ E1 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. E1 E2ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು R3. ಸೊ 1 0 0 E1 ಅಂದರೆ E2 ಅಂದರೆ 0 1 0, ಇದೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಆಫ್ E1 ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 0. ಅದೇ ಥರ ಟಿ ಆಫ್ E2 ಅಂತಂದರೆ 2 E1 ಪ್ಲಸ್ E2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಇಂಟು E1 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, E2 ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿ ಆಫ್ E2 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 1 0 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಆಫ್ E3ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ E1 ಪ್ಲಸ್ E2 ಪ್ಲಸ್ E3ನ 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 1 1 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಆಫ್ E3. Write the matrix of linear transformation as coefficient matrix. So in the first row 1 minus 1 0, 2 1 0 ಮತ್ತು 1 1 1. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಟಬಲ್ ರೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಚೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನಲ್ಲಿಟಿ ಈಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೂ ಫುಲ್ 0 ರೋ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋ 0 ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಲ್ಲಿಟಿ ಈಸ್ 0. In the next problem, directly they have given the matrix, then we have to find out the range, kernel, rank and nullity. So given matrixನ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಚೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಲ್ಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 3ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ V3 ಆಫ್ ಆರ್ ಅಥವಾ R3 ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 3 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ 3ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಲ್ಲಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. Then to find range space, it is the span of reduced echelon form matrix. That means span of 1 minus 1 1, 0 10 minus 3 0 0 1. So write this in the form of linear combination by taking the x y z to the given vectors. So x into 1 minus 1 1, y into the second vector plus z into the third vector where x y z belongs to R.
simplify and write the range space. Then T of E1 is 1 minus 1 1. T of E2 means 370 and T of E3 is 221. T of E1, T of E2 is 370, T of E3 is 221. From the given matrix we take T of E1 and T of E2, T of E3. To find the linear transformation, T of xyz equals to x into T of E1 plus y into T of E2 plus z into T of E3. Substitute for T of E1, T of E2 and T of E3, then write the linear transformation. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ ಇ1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ ಇ2 ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ ಇ3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ, its image is 0. then T of xyz ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ xyz ಅನ್ನೋದು 3 ಟರ್ಮ್ಸು ಕೂಡ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. These are some problems. Try these problems by yourself. That means ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ V3 ಇಂದ V2ಗೆ, ಅದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿನ ನಾವು 1 1 ಆನ್ 2ನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್, ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.